Good morning, student. In last lecture, we've already discussed the transformation equations. In transformation equations, we derive the equations. For example, x, y, and z. These are the curvilinear coordinates. We write that x in terms of rho phi z. Y is also right in terms of rho phi z. Z is also right in terms of rho phi z. This is called as the transformation equations for the curvilinear coordinate into cylindrical coordinate system. Another one is already we discussed that x, y, z in the form of r, theta and phi. These equations are called as the transformation equations for the curvilinear coordinate into the spherical polar coordinates. Okay, then already discussed in last lecture all these terms. Then new point, today's lecture we will discuss the general curvilinear coordinate system, right? In general curvilinear coordinate system, today's lecture we will discuss this point. We know that very well. Coordinate system, we already discussed the definition of that coordinate system. That coordinate system means suppose any point in a space, we specify the, suppose this P point in a space, and we specify the location or position of that P point in a space in a particular points. Suppose x, y, z are the coordinates of that. We specify the position of that P point in a space in that points x, y, z. These x, y, z are called as the curvilinear coordinate of that P point. Similarly, rho phi z are the point of that P, and that P is in a space. Then we say called as that rho phi z are called as the cylindrical coordinate of that P point. And r, theta, phi, we specify the position of that P point of that different points r, theta, phi. Then we say called as r, theta, phi are called as the spherical polar coordinates. Okay, then today's lecture we will discuss the general curvilinear coordinate system. See that figure here, P is the any point in a space and its coordinate is a, suppose P is a any point in a space and its coordinate P of x, y, z. Okay, then determined by the intersection of the three mutually perpendicular planes. That means here, see in that figure, that x plane, y plane and z plane. That time x is equal to constant, this is the first plane, right? That time another one is a variable. Y is equal to constant, z is equal to constant. These three planes, plane number first, plane second and plane number third, these three planes are intersect with each other. Let us relate the coordinate system xyz with three new quantities like u1, u2, u3 by equations. Which equations? That three planes. In first plane, x is equal to constant, y and z are variable. In second plane, y is a constant and x and z will be variable. And third plane, z is a constant and another one is a variable.
in that P is any point in a space, then that three planes are intersect with each other at different equations. These equations, then we denote that xyz with the three new quantities like u1, u2 and u3 by the equations. Which equations? First one, x of u1 comma u2 comma u3, y of u1 u2 u3, and z of u1 u2 and u3. This is the equation first. In that, this is the equation first in that point. Okay, and these equations can be solved for u1, u2 and u3 in terms of x, y and z. How to solve these equations? How to solve these u1, u2 and u3 in terms of x, y, z? Then u1 of x, y, z, u2 is equal to u2 of x, y, z, and u3 of u1, u3 of x, y, z. This is the second number equation. Okay, then now p of that p, okay, here that p of x, y, z in a space, there is associated of this set of coordinates like u1, u2 and u3, and these points are called as the curvilinear coordinates. Okay, then this equation number first and equation number second are the transformation equations through that point P. These equation number first, x is equal to x of u1, u2, u3, y is equal to y of u1, u2, u3, z is equal to z of u1, u2, u3, and second number equation, u1 is equal to u1 of x, y, z, u2 is equal to u2 of x, y, z, u3 is equal to u3 of x, y, z. Okay, these two equations are called as the transformation equations. Through each point of P, there pass the three surfaces. Which three surfaces? First surface is the, that means हे तिन्ही जे प्लेन आहे, x is equal to constant, y is equal to constant and z is equal to constant, ते एकमेकांना काय होतात, इंटरसेक्ट होतात आणि त्याचे कोऑर्डिनेट जे आहे ते हे कोऑर्डिनेट्स आहे आणि ह्या कोऑर्डिनेट्सला आपण कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट्स असं म्हणतो. आता हे जे पी पॉइंट आहे, ह्या पी पॉइंटमधून तीन सरफेस असे इंटरसेक्ट होतात, तिथे थ्री सरफेसेस असतात. तर फर्स्ट सरफेस जो आहे u1 is equal to A what? A is a constant. Similarly, u2 is equal to B is also constant, and third one is the u3 is equal to C, and C of constant. Okay, then these are the three surfaces of that P point, represent three different surfaces. That P point represent three different surfaces. That means these two equations are the transformation equations, and this third one is the that three surfaces of that P point. Okay, these surfaces are called as the coordinate surfaces. यालाच काय म्हटलं जातं, coordinate surfaces, coordinate surfaces. Okay, then these curve in general, these coordinate surfaces in general may be curve. ह्या coordinate surface लाच आपण काय म्हणतो, coordinate curve असं म्हणतो. दॅट मीन्स u1, u2, u3 ह्या फिगर मध्ये जर बघितलं, u1 ला फर्स्ट u1 इज इक्वल टू कर्व.
असं म्हटलेलं आहे. U1 कर्व दॅट along that E3 that U3 curve, U2 curve, that means U1 curve, U2 curve and U3 curve. म्हणजेच हे काय झाले, हे 3 सरफेसेस आहे. U1 सरफेस, U2 सरफेस आणि U3 सरफेस, याला कोऑर्डिनेट सरफेस असं म्हणतो. आणि हे कोऑर्डिनेट सरफेस जो आहे त्या कोऑर्डिनेट सरफेसलाच आपण काय म्हणतो, कर्व असं म्हणतो. ओके, कोऑर्डिनेट कर्व्स त्याला काय म्हणतो आपण, कोऑर्डिनेट कर्व्स किंवा कोऑर्डिनेट लाइन्स. This P point in a space, then that P point in a space, and at that P point there are three planes, first plane, second plane, three planes. That three planes are intersect to each other, and that P point has different coordinate transformation equations like x of u1 u2 u3, y is equal to y of u1 u2 u3, z is equal to z of u1 u2 u3, right? This is the equation number first. And second one, u1 is equal to u1 of x y z, u2 is equal to u2 of x y z, and u3 is equal to u3 of x y z. This is the second number equation. This equation number first and equation number second are called as the transformation equations, transformation equation of that P point. Then that u1 is equal to a, and in bracket constant, a is a constant. Similarly here u2 is equal to b, and b is a constant, and u3 is equal to c, and the c is a constant. That u1 u2 and u3, that u1 u2 and u3 are called as the, in general, that called as the coordinate surfaces, and that coordinate surfaces may be called as, in general, that coordinate surfaces called as the curves. त्याला काय म्हटलं जातं, कर्व्स असं म्हटलं जातं. म्हणजे हे 3 कर्व्स आहे, u1 कर्व, u2 कर्व अँड u3 कर्व, त्यालाच कोऑर्डिनेट कर्व किंवा कोऑर्डिनेट लाइन्स असं म्हटलं जातं. देन these surfaces of which u1 called as the u1 curve. फिगर मध्ये बघितलं तर लक्षात येईल, इथे म्हटलेलंच आहे u1 कर्व, u2 कर्व अँड u3 कर्व, u2 कर्व, u3 कर्व. ओके, इन फिगर या पी पॉइंटचे हे जे आहे, आणि अलॉंग दॅट झेड एक्सिस, दॅट मीन्स अलॉंग दॅट u1 3 प्लेन जे आहेत ते इंटरसेक्ट होतात. ह्या पी पॉईंटचे 3 प्लेन्स इथे इंटरसेक्ट होतात. u1 u2 E1 कॅप, E2 कॅप अँड E3 कॅप ही काय युनिट वेक्टर्स आहे. आणि ह्या पी पॉईंटच्या तिथे 3ही प्लेन काय होतात, एकमेकांना इंटरसेक्ट होतात. ते इंटरसेक्ट झालेलेचे ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स जे आहे ते असे लिहिले, आणि त्याचे वेगवेगळे कर्व्हिलिनियर सरफेसेस आहे त्याला आपण कर्व असं म्हणतो. आणि ते डायग्राममध्ये पण दाखवलं, u1 कर्व, u2 कर्व आणि u3 कर्व. हा झाला आपला जनरल कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीमचा पार्ट. आता याच्यानंतर आपण डिस्कस करणार आहोत लेंथ इलेमेंट अँड व्हॅल्यूम एलिमेंट. तर लेंथ इलेमेंट जे आहे, लेंथ इलेमेंट, तर लेंथ इलेमेंट हे कर्व्हिलिनियर सिस्टीमचे आपण लेंथ इलेमेंट डिस्कस करणार आहोत. त्याच्यानंतर व्हॅल्यूम एलिमेंट जे आहे ते व्हॅल्यूम एलिमेंट हे कर्व्हिलिनियर ज्या 3 कोऑर्डिनेट सिस्टीम्स आहे आपल्या, त्या 3ही कोऑर्डिनेट सिस्टीमच्या आपण म्हणजे व्हॅल्यूम एलिमेंट बघणार आहोत. म्हणजे बघा की कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीमचे व्हॅल्यूम एलिमेंट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीमचे व्हॅल्यूम एलिमेंट आणि स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीमचे व्हॅल्यूम एलिमेंट. म्हणजे आपण नेक्स्ट जे बघणार आहोत, नेक्स्ट टॉपिक, तर त्याच्यात आपण हे जे आहे व्हॅल्यूम एलिमेंट आणि व्हॅल्यूम एलिमेंट आणि लेंथ एलिमेंट याचं डिस्कशन करतो. ओके.
The next point is the length element in curvilinear coordinates. Okay, length element in curvilinear coordinates. In that topic we will study the orthogonal coordinate system, then scale factors and metric coefficient, and we derive the relation between scale factors and metric coefficient. This is very important point or important topic. In here orthogonal coordinate system is also very important. एक्झामला खूप वेळेस हा क्वेश्चन विचारलेला आहे, प्रूव्ह दॅट दिस आर दी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम और डिराइव द रिलेशन बिटवीन scale factors and metric coefficient, and these metric coefficient and scale factors equations are very important to the next topic in this chapter. Okay, then we derive the that relation between scale factors and metric coefficient. First one, we know, suppose P is the any point in a space, then three mutually perpendicular axes x, y and z, and its these three axes are these three axes, this is z axis, this is x axis, this is y axis, and its mutually point is the O. Suppose that any point P in a space, then joint O to P, that distance r bar is called as the position vector. Okay, we know very well this already, we studied that. Then that r bar is the position vector. Position vector, okay, of that P point. Position vector of P point, its coordinates is the x, y and z, right? With respect to its origin O, right? Then it can be expressed as a function of लास्ट पॉइंटला आत्ताच आपण एक्सप्लेन केलंय U1 कर्व, U2 कर्व अँड U3 कर्व, राईट? आता हे जे आहे हे कसं आपण एक्सप्रेस करू शकतोय इन दी फंक्शन्स ऑफ U1, U2, U3च्या फॉर्ममध्ये. तर हा पोझिशन वेक्टर जो आहे आर बार इज इक्वल टू एक्स आय कॅप प्लस वाय जे कॅप प्लस झेड के कॅप. दॅट आय जे के आर दी युनिट वेक्टर्स. And we know the ट्रान्सफॉर्म इक्वेशन. आत्ताच आपण जे जनरल कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट्स बघितले त्याच्यात दोन ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स आपण बघितले. एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ U1, U2, U3, y इज इक्वल टू y ऑफ U1, U2, U3 अँड z इज इक्वल टू z ऑफ U1, U2, U3. ओके, म्हणजेच इथे x इज इक्वल टू एक्स, वाय आणि झेड जे आहे याची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करणार आहोत. देन पोझिशन वेक्टर आर बार इज इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स ऑफ U1, U2, U3 आय कॅप प्लस y इज इक्वल टू y ऑफ U1, U2, U3 जे कॅप प्लस z is equal to z of U1, U2, U3 k cap, right? That means, and we know second transformation equation जे earlier म्हणजे अगोदरच्या पॉइंट मध्ये आपण बघितलं. सेकंड ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन U1 is equal to U1 ऑफ. आपण आत्ताच बघितलं U1 is equal to U1 ऑफ. म्हणजेच याला काय कसं लिहिता येईल, आर बार इज इक्वल टू r bar of U1, U2, U3. That means that position vector r bar of that P point with its origin O, its coordinates is that three curves, that means U1, U2 and U3. Okay, that P point म्हणजेच इथे जो आहे तीन एक्सिस आहे, इथे झेड एक्सिस, एक्स एक्सिस आणि वाय एक्सिस. हा ओ पॉईंट आहे, इथे पी हा पॉईंट आहे स्पेसमधला, आणि हे आर बार हे काय पोझिशन वेक्टर. आता पी हा पॉईंट आपण काय केला, इथे शिफ्ट केला पी डॅशवर. एवढा शिफ्ट जर केला, पी इज शिफ्टिंग टू दॅट पी डॅश, म्हणजेच तेव्हा हा पोझिशन वेक्टर काय होईल ह्या सिच्युएशनला. जेव्हा हा स्पेस इथे डायग्राममध्ये जर बघितलं, पी हा पॉईंट मी काय केला, हा पी डॅश एवढा जर मी काय केला
शिफ्ट केला, ओके, किंवा तो इथे घेतला, पी हा पॉईंट इथे, तर मी इथे घेतला, म्हणजे एवढं डिस्टन्स तो काय केला, शिफ्ट केला, हा पी डॅश पॉईंट झाला. तर पोझिशन व्हेक्टरमध्ये काय चेंज होणार आहे, तर आर बार इज इक्वल टू आर बार प्लस डी आर बार. ओके, देन याला आपण डिफरेन्शिएट करतोय, पार्शियल डिफरेन्शिएशन जर घेतलं तर डी आर इज इक्वल टू, हा आर काय इथेच आपण इक्वेशन 1 मध्ये बघितलं, आर इज अ पोझिशन वेक्टर अँड दॅट पोझिशन वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 अँड u3. याला जर डिफरेन्शिएट केलं तर हा आर कशाचं फंक्शन आहे, ह्या u1 u2 u3चं फंक्शन आहे, म्हणजे ते पार्शियल डेरिव्हेटिव्हचा यूज करावा लागेल, डो आर बार by dou u1 du1. Why? Because of that r is a function of u1 u2 and u3. That's why we use here the partial differentiation, plus dou r bar by dou u2 du2 plus dou r bar by dou u3 du3, right? This is the partial differentiation. How to write that dr bar in a general form? Then dr bar is equal to summation over I is equal to 1 to 3. इथे तीनच आहे, 3 फॅक्टर्स आहे, u1 u2 u3. That's why I use I is equal to 1 to 3. Dou r bar by dou ui dui. Here we write that position vector dr bar in a general form. Okay, that partial derivative of r bar, partial derivative of r bar with respect to u1 is obtained by varying a point p to p dash along the u1 curve. Okay, and that time u2 and u3 are the constant. म्हणजे एकच जर घेतलं, इथे पहिली टर्म काय रिप्रेझेंट करते, तर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह जो आहे आर बारचा, त्यावेळेस इथे काय केलं, पी हा पॉईंट अलॉंग दी पी डॅशकडे शिफ्ट केला, त्यावेळेस u1 कर्व जो आहे तो कसा आहे, म्हणजे पी हा शिफ्ट करताना u1 कडे शिफ्ट केला, u1 कर्वकडे, त्यावेळेस डी आर बार बाय डी u1 इज ए व्हेक्टर टँजेंट टू दी u1 कर्व ॲट पी. ओके, दॅट इज u2 आणि u3 जे आहे ते कसे असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. ओके, देन देअरफॉर डो आर बार बाय डो u1 इज ए व्हेक्टर टँजेंट. हे काय, ही जी क्वांटिटी डो आर बार बाय डो u1 इज ए व्हेक्टर टँजेंट to the u1 curve at point P, right? That means dou r bar by dou u1 is equal to mod of dou r bar by dou u1 mod complete e1 cap. ओके, असे जनरल आपण लिहू शकतो. आता व्हाय वेअर इथे काय e1 कॅप काय, वेअर e1 cap is unit vector in the direction, unit vector in the direction of that dou r bar by dou u1. u1 काय आहे, युनिट वेक्टर. कसं आहे, ही जी डिरेक्शन डो आर बार बाय डो u1 याच्या डिरेक्शन तो काय आहे, युनिट वेक्टर. Got it? This is the next second equation. This is the first equation. This is general second equation. This is the third equation. Similarly, आता हा काय झाला, हा पी हा पॉइंट पी डॅश कडे शिफ्ट केला, तो पण u1 डिरेक्शनला, u1 ह्या कर्व कडे काय केला आपण, त्या डिरेक्शनला आपण तो शिफ्ट केला. सिमिलरली सेकंड कर्व जो आहे त्याचं पण इक्वेशन आपल्याला इथे लिहिता येईल ह्याच फॉर्ममध्ये, डो आर बार बाय डो u2 इज इक्वल टू डो आर बार बाय डो u2 e2 cap. Here also, where e2 is the
unit vector in the direction of dou r bar by dou u1. And third one, dou r bar by dou u3 is equal to mod of dou r bar by dou u3 mod complete E3. Right? That means that three, first one along the E1 U1 curve, along the U2 curve, and third one is along the U3 curves. Got it? Then that mod ही जी डिरेक्शन आहे, डिरेक्शनची टर्म जी आहे इथे समजलं असेल. पोझिशन वेक्टर घेतला ह्या डायग्रामवरून आपण सगळं केलं. हे तीन एक्सिस मीट होतात व ह्या पॉईंटमध्ये पी हा एनी पॉईंट आहे आणि त्याचा डिस्टन्स ही पोझिशन वेक्टर आहे. पोझिशन वेक्टर्स आर बार इज इक्वल टू एक्स आय कॅप प्लस वाय जे कॅप प्लस झेड के कॅप. देन इथे ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन, जनरल कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीमचे ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स यूज केले आणि हा आर बार इज इक्वल टू आर बार ऑफ U1 U2 U3. दॅट मीन्स पोझिशन वेक्टर हा U1 U2 आणि U3 या कर्वचा काय आहे, एक पोझिशन वेक्टर्स. देन तो पी हा पॉईंट पी डॅशकडे शिफ्ट जर केला U1 अलॉंग दी U1 सरफेस कर्व अलॉंग दी U1 कर्व, त्यावेळेस आर बार इज इक्वल टू आर बार प्लस डी आर बार होईल. हे पोझिशन वेक्टरमध्ये चेंजेस होतील आणि ते जनरल फॉर्ममध्ये लिहिलं. आणि ही जे आहे डो आर बार बाय डो U1 इज ए व्हेक्टर टँजंट आहे. ती काय आहे, व्हेक्टर टँजंट टू दी U1 कर्व. सिमिलरली डो आर बार बाय डो U2 ही काय व्हेक्टर टँजंट आहे ती U2 कर्वकडे. आणि डो आर बार बाय डो U3 ही काय व्हेक्टर टँजंट टू दी U3 कर्व. आणि U1 E2 आणि E3 हे काय झाले, युनिट वेक्टर झाले अलॉंग U1 कर्व, अलॉंग U2 कर्व आणि अलॉंग U3 कर्व. हे मागची डायग्राम जर बघितली तुम्ही तर त्याच्यात ते डिटेलमध्ये दाखवले, मेन्शन केलेलं आहे. ओके. आपण हे तीन इक्वेशन इथे डिराईव्ह केले. डो आर बार बाय डो U1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ डो आर बार बाय डो U1 mod complete E1 cap. Dou r bar by dou U2 is equal to mod of dou r bar by dou U2 E2 cap, and dou r bar by dou U3 is equal to mod of dou r bar by dou U3 E3 cap. right? हे तिघही इक्वेशन जे आहे ते आता डिराईव्ह केले. तर इथे जे आहे हे मॉडच्या टर्म जे आहे, डिरेक्शन आपण ज्याला म्हणतो ते H1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ डो आर बार बाय डो U1, H2 इज इक्वल टू डो आर बार बाय डो U2 अँड H3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ डो आर बार बाय डो U3. इथे H1, H2 आणि H3 जे आहे, या H1, H2, H3 ची व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट केली तर हे इक्वेशन्स कसे होतील, डो आर बार बाय डो U1 इज इक्वल टू, दॅट मीन्स H1 E1 कॅप. हे इक्वेशन कसं होईल, डो आर बार बाय डो U2 इज इक्वल टू H2 E2 कॅप. आणि तिसरं कसं होईल, डो आर बार बाय डो U3 इज इक्वल टू H3 E3 कॅप. म्हणजे धिस अँड धिस हे इक्वेशन मॉडिफाईड करून आपण लिहिले. राईट. आता इथे जे आहे ह्या इक्वेशनमध्ये H1, H2 आणि H3 जे आहे त्याला आपण काय म्हणतो, स्केल फॅक्टर्स. स्केल फॅक्टर्स असं त्याला म्हणतो. राईट. आणि E1 कॅप, E2 कॅप आणि E3 कॅप जे आहे त्याला आपण काय म्हणतो, युनिट व्हेक्टर्स. रिमेंबर धिस दॅट H1, H2 आणि H3 आर कॉल्ड ॲज दी स्केल फॅक्टर्स अँड E1, E2, U3 आर दी युनिट व्हेक्टर्स ऑफ दॅट P पॉइंट. P पॉइंटचे स्केल फॅक्टर्स आणि युनिट व्हेक्टर्स आहे. ओके. देन वी डिराइव दी लेंथ इलेमेंट. लेंथ इलेमेंट कॅन बी एक्सप्रेस ॲज, याचाच यूज करून आपण लेंथ इलेमेंट ही टर्म जी आहे ती आपण काय करणार आहे, एक्सप्लेन करणार आहोत. देन लेंथ इलेमेंट,
length element, okay, can be expressed. Okay, then generally that length element dl square is equal to dr dot dr. Okay, then but how to write? But in generally we derive that dr bar is equal to, generally कसं लिहिलंय आपण तो लास्ट इक्वेशन गेले बघा, I is equal to 1 to 3 dou r bar by dou ui into dui. हे जनरल फॉर्म मध्ये लिहिलं, तेच आपण इथे लेंथ एलिमेंट dl स्क्वेअर इज इक्वल टू dr बार डॉट dr बार जे आहे या इक्वेशन मध्ये आपण हा जनरल फॉर्म जे आहे dr ते आपण यूज करणार आहे. देन लेंथ एलिमेंट dl स्क्वेअर इज इक्वल टू समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to 3 डो r बार बाय डो ui dui, right, into another one summation here use j is equal to 1 to 3 dou r bar by dou uj duj. Got it? Then next, then in generally that summation over I is equal to 1 to 3 summation over j is equal to 1 to 3, then that dou r bar by dou ui into dou r bar by dou uj dui duj. Next, this is the next, this is equation number 1, this is equation number 2. Okay, then generally that this term dou r bar by dou ui into dou r bar by dou uj is equal to gij, right? Then gij इथे जर आपण सबस्टिट्यूट केलं ते 1 by 1 ह्या टर्म मध्ये, तर तेच इक्वेशन कसं होणार आहे बघा, g11 इथे I इज इक्वल टू 1 आणि j इज इक्वल टू 1 सबस्टिट्यूट जर केलं तर g11 इज इक्वल टू, इथे सबस्टिट्यूट करतोय आपण, g11 इज इक्वल टू इथे काय होईल, g11 I इज इक्वल टू 1 सबस्टिट्यूट केला आणि j इज इक्वल टू 1 सबस्टिट्यूट केला, तर हे जे आहे हे जे इक्वेशन ते कसं होईल 1 1 I इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 1 जर सबस्टिट्यूट केला इथे, तर हे इक्वेशन होईल g11 इज इक्वल टू डो r बार बाय डो u1 इंटू dou r bar by dou u1, right? That means g11 is equal to dou r by dou u1 whole square. Okay, similarly g12 is equal to, आता इथे जे आहे I is equal to 1 घेतला आणि j is equal to 2 घेतला, तर हेच इक्वेशन कसं होईल बघा, dou r bar by dou u1, right, dot dou r bar by dou u2, right? आणि सिमिलरली g13 जे आहे तो कसं होईल, dou r bar by dou u1 इंटू dou r bar by dou हा 3 आहे म्हणून इथे dou u3 ही जनरल फॉर्म मध्ये आपण लिहिलं, राईट? देन सिमिलरली हे 1 1 लिहिलं, असे वेगवेगळे कोऑर्डिनेट्स येणारे g22. ओके, g22 ला काय येईल, डो r I इज इक्वल टू 2 आणि j इज इक्वल टू r बार बाय डो u2 होल स्क्वेअर येईल, राईट? सिमिलरली g21, सिमिलरली g21 g22, राईट? g22 झालं g12 आणि जिथे g23, नंतर परत g33, राईट? हे सिंपल आहे, नंतर g32, नंतर g31, हे वेगवेगळे फॅक्टर जे आहे ते आपल्याला लिहिता येईल. आणि मग ही g11 g12 g13 g22 g21 g23 g33 g32 g31 ह्या ज्या व्हॅल्यू ह्या आपण इक्वेशन जे मिळालं इथे ह्या इक्वेशनमध्ये ह्याची व्हॅल्यू आपण काय करणार आहोत,
DL1 स्क्वेअर जे आहे इथे म्हणजे ह्या जनरलमध्ये इथे आपण इक्वेशन 1 मध्ये काय करणार आहोत त्या सबस्टिट्यूट करणार आहोत. आता इथे आपण DL स्क्वेअर इथे G11 G12 G13 G22 G21 G23 G31 G32 G33 च्या व्हॅल्यू आपण इथे सबस्टिट्यूट करणार आहोत इक्वेशनमध्ये. तर ते इक्वेशन होईल G11 DL स्क्वेअर इज इक्वल टू G11 DU1 स्क्वेअर प्लस G12 DU1 DU2 प्लस G13 DU1 DU3 प्लस बघा मोठं इक्वेशन होतं इथे G21 DU1 DU2 प्लस G22 DU2 स्क्वेअर प्लस G23 DU2 DU3 right. Next plus G31 DU3 DU1 DU3 असं लिहिलं तरी चालेल प्लस G32 DU3 DU2 plus G33 DU3 square. Okay, this is the expression for the length element. हे जे झालं हे पूर्ण याला काय म्हणतात, this is the expression for the length element. याला length element जे आहे length element याचे एक्सप्रेशन element. ओके, याचे हे एक्सप्रेशन आपण इथे डिराईव्ह केलं. दी टर्म ही जी टर्म आहे Gij आर कॉल्ड ॲज दी, ह्या Gij म्हणजे G11 G12 G13 G22 G21 G23 G33 G31 G32 हे जे आपण सबस्टिट्यूट केलंय हे जे आहे ह्या सगळ्यांना आपण काय म्हणतो, मॅट्रिक कोइफिशियंट असं म्हणतो. त्याला काय म्हणतो, मॅट्रिक coefficient metric coefficients. Okay, for general curvilinear system the expression for dl square is written as, हे जे इक्वेशन याला इक्वेशन नंबर 3 म्हणा. इक्वेशन 3 आपण कसं लिहू शकतो जनरल फॉर्म मध्ये, dl square is equal to summation over I is equal to 1 to 3 summation over j is equal to 1 to 3 Gij dui duj. Okay, where that Gij is equal to dou r bar by dou ui into dou r bar by dou uj. ओके, असं लिहू शकतो. हेच आपण जर मॅट्रिकच्या फॉर्ममध्ये जर लिहिलं तर तेच कसं होणार आहे बघा. इथे मॅट्रिकच्या फॉर्ममध्ये मी Gij जे आहे ते लिहितो हेच इक्वेशन. तर काय असं होईल बघा, G11 G12 G13. ओके, इथे G21 G22 G23 इथे G31 G32 आणि थर्ड वन G33. हे जो मॅट्रिक आहे याला आपण काय म्हणतो, हे जे आहे अर्थो म्हणजे हे जे आहे हे मॅट्रिकचे कोइफिशियंट याला आपण मॅट्रिक कोइफिशियंट असं म्हणतो. मॅट्रिक कोइफिशियंट हे जे आहे हे मॅट्रिकचे काय झाले, कोइफिशियंट झाले. आता आपण ऑर्थोगोनल कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीम हा पॉईंट जो आहे तो आपण इथे समजून घेणार आहोत. ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम कशाला म्हटलं जातं, तर बघा दी टँजेंट टू दी कोऑर्डिनेट कर्व ही मोस्ट इम्पॉर्टंट डेफिनेशन खूप वेळेस एक्झामला विचारून झालेली आहे. ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन आहे ही आणि सिम्पल पण आहे. आता हे काय
tangent to the coordinate curve for which the coordinate system, याची डेफिनेशन बघतोय, the coordinate system for which the tangent to the coordinate curve, आपण बघितलं कोऑर्डिनेट कर्व काय, u1 u2 u3 coordinate curves are mutually perpendicular to each other, called as orthogonal coordinate system. म्हणजे लक्षात घ्या, एखाद्या कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये काय झालं, टँजंट टू दी कोऑर्डिनेट कर्व्स, म्हणजे आपण जी दाखवली होती बघा या डायग्राम मध्ये, तुम्ही ती डायग्राम जर रेफर केली तर समजेल, एक्स एक्सिस, झेड एक्सिस, वाय एक्सिस, इथे हे वेक्टर्स होते बघा, आणि ह्या वेक्टर्समध्ये ह्या वेक्टर्स दाखवले आपण, आणि ह्या वेक्टर्समध्ये हे वेगवेगळे काय होते, कर्व जे होते, त्या कर्व्सला आपण u1 कर्व, u2 कर्व आणि u3 कर्व असं म्हटलो. ते जे आहे ते टँजंट टू दी कोऑर्डिनेट कर्व आर, ते कर्व जे आहे टँजंट, त्या कर्वच्या टँजंट तर म्युच्युअली कशा असतील, परपेंडिक्युलर असतील एकमेकांना, त्या सिस्टीमला ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम असं म्हणतो. वी नो दी properties of the vector e1 cap dot e1 cap is equal to e2 cap dot e2 cap is equal to e3 cap dot e3 cap is equal to काय येईल, 1 येईल. म्हणजेच आपण व्हेक्टर आणि स्केलरच्या प्रॉपर्टी ज्या बघितलेल्या आहे, ए डॉट ए, बी डॉट बी अँड सी डॉट सी इज इक्वल टू काय येतो, 1 येतो. पण ए डॉट बी काय येतो, ए डॉट बी 0, ए डॉट सी 0, बी डॉट सी 0, राईट. फक्त ए डॉट ए, बी डॉट बी अँड सी डॉट सी हेच काय येतं, इक्वल टू 1 येतं. e1 cap dot e1 cap is equal to e2 cap e2 cap is equal to e3 cap dot e3 cap is equal to 1. ऑर्डर जे आहे म्हणजे काय, e1 cap dot e2 cap is equal to e2 cap dot e3 cap is equal to e3 cap dot e1 cap is equal to 0, राईट. तसंच क्रॉस प्रोडक्टच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला माहिती, a क्रॉस a is equal to 0, b क्रॉस b is equal to 0, c क्रॉस c is equal to 0, but a क्रॉस b is equal to c, b क्रॉस c is equal to a, c क्रॉस a is equal to b. हे आपल्याला माहिती आहे डॉट प्रोडक्ट अँड क्रॉस प्रोडक्ट. त्याच मी इथे लिहितोय, e1 cap इज इक्वल टू e2 cap क्रॉस e2 cap इज इक्वल टू e3 cap क्रॉस e3 cap इज इक्वल टू 0. अँड नेक्स्ट e1 cap क्रॉस e2 cap इज इक्वल टू e3 cap. म्हणजे इथे जस्ट काय यूज केलं आहे, जे स्केलर प्रोडक्ट जो आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज आणि व्हेक्टर प्रोडक्ट जो आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या आपण इथे बघतोय, राईट. एकदम सिम्पल टर्म्स आहे, फक्त जस्ट तुम्हाला मागच्या ज्या गोष्टी आहे स्केलर आणि व्हेक्टरच्या त्या रिमेंबर करावं लागतील, आणि हे पण रिमेंबर ठेवा एकदम जस्ट, राईट. हे स्केलर व्हेक्टरच्या प्रॉपर्टीज झाल्या. आता e1 e2 e3 ह्या ज्या टर्म आहे, e1 कॅप, e2 कॅप अँड e3 कॅप, या 3 ज्या टर्म आहेत ती काय डिरेक्शन्स आहे फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, and it is the with respect to that different from ijk which are constant for all points of the space. Then orthogonal curvilinear coordinate system metric coefficient म्हणजे ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये मॅट्रिक कोएफिशियंट जे आहे जी आय जे हे कसे असतात, इज इक्वल टू 0 असतात. कशामध्ये, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम जे आहे कोऑर्डिनेट सिस्टीम
त्याच्यामध्ये हे जे आहे मॅट्रिक एलिमेंट जे आहे जे कसे असतात 0 असतात. हिअर आय इज नॉट इक्वल टू जे. Okay, that means must remember in orthogonal coordinate system that metric element Gij is equal to 0 when that I is not equal to j. This is most important point. Must remember this. Then the that length element dl square is equal to, already we derived that, g11 du1 square plus g12 sorry म्हणजेच दुसऱ्या टर्म ज्या आहेत त्या काय होतील, इथे स्केलर प्रोडक्ट आणि क्रॉस प्रोडक्टच्या प्रॉपर्टी जर यूज केल्या तर अदर टर्म ज्या आहेत ते काय होतील 0 होतील आणि फक्त ह्याच टर्म ज्या आहे त्या टर्म शिल्लक राहतील. बाकीच्या टर्म काय झाल्या 0 होऊन गेल्या. राईट, प्रॉपर्टीज यूज केल्या आपण स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आणि क्रॉस प्रोडक्टच्या. राईट, याला नेक्स्ट इक्वेशन म्हणा. नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 असेल किंवा 4 असेल. बघा, नंबरिंग व्यवस्थित देऊ. आणि हे जे आहे याला आपण लिहू शकतो dl स्क्वेअर इज इक्वल टू, दिस मीन्स dl1 स्क्वेअर, दिस मीन्स dl2 स्क्वेअर प्लस दिस मीन्स dl3 स्क्वेअर. राईट, दॅट मीन्स हिअर dl1 स्क्वेअर मीन्स काय आहे g11 du1 स्क्वेअर, dl2 स्क्वेअर मीन्स काय आहे g11 du2 स्क्वेअर, dl3 स्क्वेअर मीन्स काय आहे g11 सॉरी इथे 2 येईल, 2 आणि इथे काय येईल g33 du3 स्क्वेअर. ओके, हे जर आपण पुटअप केलं तर काय होईल बघा. स्केल फॅक्टर्स अँड मॅट्रिक्स कोएफिशिएंट जे आहे ते एकमेकांच्या कसे रिलेटेड आहे. स्केल फॅक्टर्स and metric coefficient are related to each other. कसं रिलेशन त्यांचं बघा. h1 is equal to under root g11, h2 is equal to under root g22 and h3 is equal to under root g33. राईट, या असं त्यांचं रिलेशन येईल. नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 ना दिस इज दी खूप वेळेस पुढे पण यूज केलेलं आहे. नेक्स्ट पॉईंटमध्ये आपण हे मस्ट रिमेंबर धिस रिलेशन्स बिटवीन स्केल फॅक्टर्स अँड मेट्रिक कोएफिशिएंट. ओके, देन लेंथ एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल फॅक्टर्स. dl1 is equal to h1 du1, dl2 is equal to h2 du2 and dl3 is equal to h3 du3. Right, this is the length element of the curve length element, and this is the relation between scale. h1 h2 and h3 are the scale factors, and g11 g22 and g33 are the metric coefficient, and this is the relation between both. Okay, then this that means आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय डिस्कस केलं तर जनरल कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीम आपण समजून घेतली. त्या जनरल कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीममध्ये आपण u1 u2 आणि u3 हे कर्व बघितले. आपण त्याच्यात पण बघितलं कर्वच्या ज्या टँजंट आहे ते एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर त्या कोऑर्डिनेट सिस्टीमला आपण ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम असं म्हणतो. याची डेफिनेशन खूप वेळेस एक्झाममध्ये विचारली गेलेली आहे, ती तुम्ही रिमेंबर ठेवायची, म्हणजे व्यवस्थित लक्षात ठेवायची. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की लेंथ इलिमेंट. आता लेंथ इलिमेंटमध्ये पोझिशन वेक्टर्स यूज केले आणि त्याच्यात आपण जे आहे कर्वचं रिलेशन ते बघितलं आणि त्याच्यामध्ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम पण समजून घेतली की कर्वचे टँजंट जे आहे ते म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर असतील तर त्याला ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर आपण स्केल फॅक्टर्स डिराईव्ह केले. त्याच्यानंतर मॅट्रिक कोएफिशिएंट आपण तिथे मॅट्रिक डिराईव्ह केला आणि मॅट्रिकचे कोएफिशिएंट जे आहे ते डिराईव्ह केले आणि त्याच्यानंतर आपण हे स्केल फॅक्टर्स आणि मॅट्रिक कोएफिशिएंटचं रिलेशन जे आहे ते आपण इथे डिराईव्ह केलं. ओके, देन आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पुढील लेक्चरमध्ये आपण व्हॅल्यूम एलिमेंट जे आहे ते
कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीमचे व्हॅल्यूम एलिमेंट, नंतर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीमचे व्हॅल्यूम एलिमेंट आणि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीमचे व्हॅल्यूम एलिमेंट डिस्कस करणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.